सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। मैं आप सब दियां प्रार्थनावां दा धन्नवाद करदा जो तुसीं मेरे लिए करदे हो। असीं अज दे वचन दा मनन करन तो पहलां प्रार्थना दे विच जावांगे। दयालु प्रभु, असीं आप दा धन्नवाद, आप दी महिमा, आप दी वडियाई करदे हां कि रोज़मर्रा दी तरह तू सानूं नित प्रति दिन आप दे वचन दे नाल आप दी जिउंदी आस दे विच जीवन जिउण दा सानूं बल बख्शदा है। तेरा वचन है जिहड़ा सानूं आत्मक रीति दे नाल शरीर दे विच जीवन जीउण दा बल प्रगट करता है, क्योंकि ये तेरे विच आज़ाद है। इसलिए असीं तेरा धन्नवाद करते हैं। अज दे वचन नूं समझण अते सिੱਖਣ अते सिखाउण दे विच अपने आत्मा दे राहीं साडी मदद कर। ये सब कुछ मंगदे हां प्रभु यीशु मसीह दे पवित्र ते समर्थी नाम विच, आमीन। प्यारे अजीज, अज दा जो मैं वचन लिया है वो यशाया दी पुस्तक 25 अध्याय उसकी 8 आयत दे विचों लिया है। इत्थे लिखिया है, वो मौत नूं सदा लई झप लवेगा अते प्रभु सारियां मूहां तो हंझू पूंछ सुट्टेगा अते अपनी प्रजा दी बदनामी नूं सारी धरती उत्तों दूर कर देवेगा, क्योंकि ये यहोवा दा बोल है। प्यारे अजीज, ये वचन यशाया दी पुस्तक दे विच यशाया दी वलों परमेश्वर दे आत्मा दे राहीं रेखांकित किया गया 700 साल पहला। इस दा जो विषा है उसनूं मैं आप दे अगे प्रगट कर रहा हाँ। वो विषा है पाप दी सज़ा, मौत तो सदा दे लई छुटकारा। पाप दी सज़ा, मौत तो सदा दे लई छुटकारा। कितना अद्भुत है वचन, जो पहला तो ही मेरे अते आप दे लई परमेश्वर ने अपने दास दे राहीं अपने आत्मा दे उस अल्फाज नूं रेखांकित करके मेरी तसल्ली लई दिता है। कहता है वो मौत नूं सदा लई झप लवेगा। जे दूजे शब्दां नूं देखिए तो वो मौत दा सदा दे लई नाश करेगा, सदा दे लई। और ये मेरे अते आप दे लई प्रभु यीशु मसीह दे राहीं 2022 साल पहला परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह दे विच पूरा कर दिता है। इसलिए तो असी इस वचन दे विच जदों अध्ययन करते हाँ तो प्रभु यीशु मसीह ने सानू पाप दी सज़ा दी मौत तो संपूर्ण जित, पाप संपूर्ण मुक्ति देती है। जिसे ने भी ये पाप दी सज़ा, मौत तो संपूर्ण मुक्ति अज तक नहीं देती है, क्योंकि इत्थे लिखिया प्रभु सारियां दे मुंह तो हंझू पूंज देवेगा, हूंज देवेगा। मेरे प्यारे अजीज, जदों भी किते मौत होंदी है या किसी भी साडे अपना प्रिय जना दे विच कोई इस दुनिया दे विचों चलाना कर जाता है तो सब उत्थे बैण पाउंदे ने अते फुट फुट रोंदे ने, क्योंकि उन्हां दे अते उस दे विचकार एक जुदाई दी कंध पै गई, एक उन्हां दे विचों विछोड़ा पै गया जिस तो कदे मेल नहीं हो सकता। पर परमेश्वर ने मेरे लिए इस मौत दे विछोड़े दा, इस मौत दी कंध दा मेरे विचों हमेशा हमेशा दे लिए छुटकारा दे दिता। कितना अद्भुत है, कितना महान है। जिन्हां ने उस परमेश्वर दे कीते हुए महान कारज दे उत्ते विश्वास किया है, वो तो इस पाप दी सजा, मौत तो हमेशा हमेशा दे लिए छुटकारा पा गए, क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया है कि परमेश्वर ने जो मेरे नाल प्यार करता है उसने मैनू पापां तो छुटकारा देण दे लई अपने
प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह नूं जो मनुख बन के इस धरती ते आया, कालवरी क्रूस के उत्ते मेरे पापां दा कर्ज एक एक ऋण चुका दिता अते ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਦਫਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵੰਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੌਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕੁਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਕੁਰੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਵਚਨ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਕੁਰੰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਉਸ ਦਾ 15 ਅਧਿਆਇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਿਸੂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਹੈ। ਤਦ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ 55 ਅਤੇ 56 ਆਇਤ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ, 57 ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਹੇ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਜੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੇ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਜੈ ਕਿੱਥੇ, ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਹੇ ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਪਾਪ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਲ ਸ਼ਰਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਡਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਨੰਦ ਦੀ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੋ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ 700 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਮੁਬਾਰਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਜੀਵਨ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਹੰਝੂਆਂ ਅਤੇ ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਿਰਫ ਜੋ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਮੌਤ ਅਤੇ ਕਬਰ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੇ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਅਨਬਲੀਵਰ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚਸ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਜਾਂ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਸਭਾ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ? ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ? ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇਹ ਭਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਸ਼ਟ ਅਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਅਜਿਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਦੁੱਖ ਅਤੇ ਕਲੇਸ਼ ਅਤੇ ਸੋਗ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਗਲੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਸ ਭਾਈ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਨੰਦ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਆਰਾਮ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਹਨ, ਹੈ ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੌਤ ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਦੀ ਬੁਰਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ, ਫਤਿਹਵੰਦ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬੋਲ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਵਿਆਪੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਵਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਭੌਮਿਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਗਿਆਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਬ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਹੈ। ਉਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬੋਲ। ਅਤੇ ਬੋਲ ਜਦੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਬੋਲ ਜਦੋਂ 2022 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੇ ਹੋਏ, ਤਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਅਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੋਪ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਆਸ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੇ 1, 2 ਅਤੇ 3 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵਚਨ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਕਾਹਦੀ। ਉੱਥੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਾ ਘਬਰਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮੌਤ ਦਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਕਾਲਵਰੀ ਕਰੂਸ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਪਿਆਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੰਨਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਦਰ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਕੀ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦੇਵਾਂਗਾ? ਉਹ ਵਚਨ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਸ ਦੀ 24 ਅਤੇ 25 ਆਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਮੈਂ ਆਪ ਦੇ ਲਈ ਸਾਫ਼ ਰੀਤੀ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 24 ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਮੇਰਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਦੀਪਕ ਜਿਉਣ ਉਹਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਕੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 8:1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲਸ ਰਸੂਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ, ਦੰਡ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ
25 ਆਇਤ 'ਚ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣੇ ਹੈ ਕਿ ਮੁਰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਜਿਉਣਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਹੋਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 1:12 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਨਾਮ ਮਤਲਬ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ ਨਿਹਚਾ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਹੱਕ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਦਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹਾਂ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਇਹੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਚੱਪ ਲਵੇਗਾ, ਭਾਵ ਸਦਾ ਲਈ ਹਰਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਮੁਕਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਦਮ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਹੋ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਬਣ ਕੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਫੈਸਲਾ ਅੱਜ ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਦੋਂ ਕਰਨਾ। ਅਗਰ ਆਪ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਰਗ ਰਾਜ ਦਾ ਸਦਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਦਾ ਦੀ ਮੌਤ ਆਦਮ ਵੰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ। ਫੈਸਲਾ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਜੋ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਪਾਪ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਛੁਟਕਾਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ।